दोहरा श्री गुरु चरणन ध्यान तर प्रेम नीर तह पाए कविता कुसुम पर फूलहि स्वफल अर्थ समझाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ सो अध्याय 46 अज जिहड़ा है शुरू हो रहा है। सो कवि संतोख सिंह जी मंगल करते हैं। दोहरा श्री गुरु चरण ध्यान तर प्रेम नीर तह पाए। सो मंगल रूप दे विच कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण गुरु नानक महाराज के जिहड़े चरण हैं कहने लगे उन्हों का ध्यान एक दरख्त एक ट्री की तरह है। प्रेम नीर तह पाए कहने लगे प्रेम रूपी जिहड़ा है पानी उस दरख्त ते जिवें आपां कोई दरख्त ते पानी पाउंदे हाँ उसनूं हरिया भरिया करने वास्ते गुरु नानक महाराज के चरणों का ध्यान एक दरख्त है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेम का पानी पा के कविता कुसुम पर फूल ही ते ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਕਵਿਤਾ ਫੁੱਲ ਨੇ। सो कविता रूपी फुल प्रफुल्लत खिड़ते हैं सुफल अर्थ समझाए ते ਉਹ दरख्त तो फिर वो फुलों तो जिहड़ा ਹਨ फल बनते हैं। फल की है जो कि ਉਹਦਾ अर्थ है जो गुरु नानक महाराज की कथा नूं समझना है वो फल है। सो इत्थे कवि संतोख सिंह जी कहते गुरु नानक साहब के चरणों रूपी एक दरख्त ट्री है ਉਹਦੇ उत्ते प्रेम रूपी पानी पा के जिस दे करके उस दरख्त नूं फुल लगते हैं कविता रूपी ते फिर वो कविता रूपी फुलों तो अर्थ रूपी फल पैदा होंदे हन। श्री बाला सुंदरवाच भुजंग प्रयाद छंद चले पंथ नाथं पए दोन साथा। सो आप जी नूं पिछली कथा विच आप जी ने सरवण कीता कि गुरु नानक साहब महाराज जी तलवंडी तो तुर पे हैं। महाराज नूं क्योंकि राजा शिवनाभ याद कर रहा है सो राजा शिवनाभ की प्रेम रूपी डोरी की खिच पै रही है कि गुरु नानक साहब महाराज जी तलवंडी तो तुर पे। सो महाराज जी तुरे चले पंथ नाथं सो नाथ स्वामी गुरु नानक साहब जी तुरे हैं ते नाल भाई बाला ते भाई मरदाना जी हैं। दया सिंध रूरी पनै ज्ञान गाथा। सो रास्ते दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी भाई मरदाना ते भाई बाले नाल जिहड़ा हाँ वार्तालाप करते हैं गल्लां बातां करते हैं। वो गल्लां भी काहदियां कहंदे ज्ञान दियां गल्लां। महाराज ज्ञान दिंदे हैं भाई मरदाने ते भाई बाले नूं। गए धाम लालो गोबिंदं मुकंदा। सो गए धाम लालो महाराज सब तो पहला एमनाबाद गए भाई लालो जी के घर। आप जी ने साखी सुनी है पहला कि भाई लालो जी के घर गए सन। महाराज ने प्रोमिस किया सी उन्हें जिवें बेनती की सी कि तुसीं इन्ने दिन मेरे कोल रहो। सो उस वेले महाराज ने थोड़ी जी जिहड़ी है ट्रिप कट शॉर्ट कर दी क्योंकि राय बुलार ने महाराज नूं तलवंडी बुलाया सी। सो महाराज जी चले सन। लालो भाई लालो जी कहते महाराज तुसीं मेरे प्रॉमिस किया सी तुसीं इन्ने दिन पूरे करने सन तुसीं पूरे नहीं किए। सो ओदी इच्छा नूं पूरी करन वास्ते ते महाराज जिवें उन्होंने वचन दे के आए सन ते महाराज भाई लालो के घर पहुंच गए इमनाबाद। गोबिंदं जो गोबिंद रूप जो संसार दे जिहड़े हन सस्तेन करन वाले हन ते मुक्ति दे दाते हन गुरु नानक जी। कई बंदना हेर बाड्यो आनंदा। जिहड़ा भाई लालो ने अगे आके गुरु नानक साहब जी नूं मत्था टेकिया। दसायं पर्यंकं बसाए हुलासं। दसायं पर्यंकं कहने लगे फिर महाराज वास्ते एक सुंदर मिंजा दसाया वछाया ते उत्ते बसाए हुलासं। महाराज नूं बड़े खुशी नाल बड़े आनंद विच भाई लालो ने बिठाया। मनोपान की नंग अमी पूर प्यासं। जो कहते भाई लालो जी नूं इन्नी खुशी चढ़ी कह लगे जिवें बहुत जिहड़े हन जन्मां दा प्यासे होए नूं अमृत दे बुरके भर भर के मिल रहे हैं। वो अमृत नूं जिहड़ा है रज रज के पी रहा है। रहे पंच रहना चले फेरे आगे। महाराज जी उत्थे जिहड़े 5 दिन बैलेंस सी महाराज दे जो महाराज ने कट शॉट की ना ट्रिप। सो उत्थे जिहड़े हन महाराज दियां 5 दिन रहिंदे सन 5। सो महाराज भाई लालो दे घर 5 रातां रहे फॉर 5 नाइट्स महाराज जी रहे। लहे नाम जाके वडे पाप भाग ते उतों 5 रातां पूरियां करके गुरु नानक साहब जी ने तैयारी की जाण दी ते जिहड़ा है जिन्हां दे नाम लियां तो गुरु नानक दा नाम लियां तो वड्डे वड्डे पाप दूर हो जांदे हन।
ਬੰਦੰ ਬੰਦੰ ਲਾਲੋ ਗਇਓ ਦੂਰ ਸੰਗੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰੇ ਨਾ ਘਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰੰ ਉਮੰਗੰ। ਮੂਰੇ ਨਾ ਘਰੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰ ਉਮੰਗੰ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਭਨਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰੰ ਮੋਰਿਓ ਤਾਮ ਆਯੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਨਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇਂਗਾ ਉਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤੈ ਸੰਭੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਫੋਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਫੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧਿਆ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫੋਟੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਂਡਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਮਰੀ 95% और 98% unutilized, never utilized before from many birth। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਂ ਦੇਸ ਮੰਤਰੰ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਤਰੰ ਢਾਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹਾਂ ਕੋ ਚਲੇ ਪ੍ਰਾਕ ਦੀਨੰ ਦਇਆਲਾ। ਕਹਿੰਗੇ ਤਾਹਾਂ ਕੋ ਚਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਗੇ ਤਾਹਾਂ ਕੋ ਚਲੇ ਪ੍ਰਾਕ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੀਨੰ ਦਿਆਲੰ, ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਗਤੀ ਮੰਦ ਮੰਦੰ ਪਦੰ ਪੰਥ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਤੀ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੈ ਰਹਿਨ ਮਾਹੀ ਚਲੇ ਦਇਓ ਸਜਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਪੰਥ ਬੀਤੇ ਜਬੈ ਦਇਓ ਸਤੀਨੰ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, 3 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਰੰ ਕਿਸੁ ਥਾਨ ਲੀਨੰ ਨਾ ਕੀਨੰ। ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਧਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਕੋ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਤੀਨੰ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਘੜੀਆਂ ਖੜਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੱਪ ਵਾਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਢਿੱਡ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਕਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਟੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਧੀਰ ਦੀਨੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਨੰਦੰ ਦੀਨੰ ਰਹਿਨ ਸੋਕੰ ਬਹੀਨੰ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦੰ ਦੀਨੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ। ਰੈਨ ਸੋਕੰ ਬਹੀਨੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਨ ਸੋਕੰ ਬਹੀਨੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਕੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਾਸ ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੁਦਾ ਲਗੀ ਬਿਆਕੁਲ ਭਇਓ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕਲਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।
ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਧਾ ਲੱਗੀ, ਵਿਆਕੁਲ ਪਇਓ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੇਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਰ ਭੂਖ ਲਗਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਸਵਈਆ ਪੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖਿਜ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਕਣ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਕ ਜੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਕਿਆ ਜਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਭਾਖਤ ਨਾ ਮੁਕਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਓਜ ਵਿਹੀਨ ਸਰੀਰ ਅਧੀਨ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਜ ਵਿਹੀਨ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਤਰੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਰੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਅਧੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੋਰਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਸ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਇਓ ਸੀਤਲੰ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਭਇਓ ਸੀਤਲੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਿਭੈ ਇਨਕੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਖਾਤ ਆਹਾਰ ਪਾਨ ਨਾ ਪਾਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਖ ਖਾਤ ਆਹਾਰ ਪਾਨ ਨਾ ਪਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਤ ਮਰੋ ਕੇ ਥਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫॉर श्योर ਡੈਥ ਇਜ਼ फॉर श्योर, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ, ਵੀ ਮਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੀਰ ਆਹਾਰ ਹੈ ਉਦਿਆਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖੇ, ਦੂਜਾ ਉਦਿਆਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ KL ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ। ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਸਬੈ ਵਿਦ ਜਾਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। तो कहते उस वेले गुरु नानक साहब ने सारी विधि करके सारे तरीके नाल जान लिया चंगी तरह। अन्न सो मुस्कावत मंद। गुरु नानक जी महाराज ना मुस्कुराते ना हसी जाते ने। हाँ जी, ते भाई मर्दाना बेचारा औखा होया हुआ भुख दे विच, गुरु नानक महाराज जी स्माइलिंग कर रहे हैं। बिलोकत दे अनंत को दाना। कहणगे बिलोकत देत जो भाई मर्दाने वाल देखते हैं ना, कहते आनंद को दाना, उन्होंने आनंद दे देंगे थोड़े चिर वास्ते, देख के भी थोड़ा जा हो जाता कि ठीक है कोई गल नहीं। हाँ जी, थोड़ा आनंद दे देंगे ने। हाँ जी, उस वेले उन्होंने थोड़ा जा सबर जा दे देंगे हैं। बैन पने रस हास विखै ते हस के ना, हस के गुरु नानक साहब जी मुस्कुराते हुए हस के भाई मर्दाने नूं की कहंदे हन, तुमरे सुत गया कही है मर्दाना। कहणगे मर्दानिया दस दे तेरा की हाल है, ठीक है तू। देखो किसी नूं 3 दिन भुखा रख के फिर पूछना तेरा की हाल है। हाँ जी, तुसीं पुछ के देखियो किसी नूं 1 दिन भुखा रख के मिल जू जवाब तुहानूं।
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ पूछन कीन चले कतीन ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ तो कमलानन सो कमलाना ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ? ਹੈ ਨਾ? ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ? ਹਾਂਜੀ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਮੈਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਲ ਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ तू जगतेश्वर श्री परमेश्वर ਭਾਈ ਵਰਦਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਜਗ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। व्यापै पू प्यास ना थोड़ी ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। भोजन की नह चाहे कवै ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। माग संगत क्यों निभै अब तोरी ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੱਗ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਈ ਐਮ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਖੀਰ ਆਈ। ਖੀਰ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਰੈਕਟ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? पासो तीन पतीत भये ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਸਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਸੱਪ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ ਸੱਪ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਸੱਪ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 3 days ago। ਹਾਂਜੀ बिन अन्न व्याकुल है कत मोरी ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। अंत तक ओक्ष शोक अरोग ही ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। जावेंगे मम प्राण चोरी ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ। विकसे सुन बैन गुरु गुण ऐन ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ। दया जे नैन रही सब छाई ਦਇਆ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ तुझको मृत होवन देह नाही नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ मर जावे जे तब लेह जवाई ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਸ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ते आँख को बूट बिलोक बडो ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾ ਐਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਪ੍ਰੋਵਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਸਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਪ੍ਰੋਵਸ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਐਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 100 ਟਾਈਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੀਟਾ, ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਬਿਟਰ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲ ਹੋ ਵਿਸਾਲ ਅਚੋ ਤਤਕਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੇਖ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੋਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰ ਫਲ ਲਿਹੋ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਲਾ ਚੱਕ ਆ ਫਲ ਕੱਢ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੋੜ ਲਾ ਹੁਣ। ਅਕਾਬਹੋ ਪੇਟ ਛੁਦਾ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ। ਸੋਰਠਾ ਹਸੀ ਕਰਤ ਮਮਸਾਤ ਮਾਰੋ ਇਹ ਖਵਾਏ ਕੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਯੂ ਜੋਕਿੰਗ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੈਸੇ ਖਾਵੋ ਨਾਥ ਅਰਕ ਫਲਨ ਮਿਰਤ ਕੋ ਕਰੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਈ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਤਾ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਯੂ ਮੈਂ ਐਮ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ। ਸਵਈਆ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾ ਨਨ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਮਿਤੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਖਾਵੋ ਖਾਏ ਸੋ ਜਾਏ ਜਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਖਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਠਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਫੇਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹਿਰਦੇ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਗ੍ਰੀਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, 1 ਖਾ 10 ਖਾ 100 ਖਾ ਹੁਣ ਖਾ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਿਜ ਰਾਖ ਨਾ ਪਾ ਸੁਨੋ ਸੁਮਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਖਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਪਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਪਾਉ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ। ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਵੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਖੀਰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਹੋਇਆ ਰਿਜਮਾ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਵੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਪ ਵੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਪੋ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਉਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਤਬ ਪੇਟ ਛੁਡਾ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਅਹ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਬ ਪੇਟ ਛੁਡਾ ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਅਹ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਖਾਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਟੇਕੀ ਖਾ, ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਰ ਲਿਓ ਤੇਤੀ ਤਨ ਹੋਏ ਹਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉਨਾ ਖਾ ਲਾ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਗੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੋ ਹੱਥ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਾ ਇਹ ਅੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਵਾਕ ਅੱਛੇ ਹੋ ਇੱਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਨੋ ਵਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੋ ਇੱਤੇ ਖਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਟੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੂਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਖਾਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁਣ। ਜੋ ਸੁਨ ਬੈਨ ਮਨੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ ਮਚ ਆਫ ਥਾਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਲਈਏ। ਪੁਨ ਆਨੰਦ ਖਾਦ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਰ ਤੂਰਨ ਪਾਵਤ ਹੈ ਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਫਲ, ਖਾਵਤ ਸਾਥ ਸੁਦਾ ਤੇ ਅੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਐਪਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਐਪਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਡੁਰੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਕਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਸਕੈਨ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰਾ ਬਹੁ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਫਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜੂਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਵ ਰਹਾਨ ਹੈ ਪਾਏ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ।
ਥਾਵ ਰਹਾ ਨਹਿ ਪਾਏ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਨੋ ਪਲੇਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੈਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਛੱਤੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰ ਲਿਓ ਘਰ ਲੋ ਉਦਰਮ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਘਰ ਲੋ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹਟਿਆ ਬਹੁਤ ਤੋਰ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਫਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ ਲਏ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤੋੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਧੂ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਲਚ ਕੋ ਕਰਕੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਲਚ ਕੋ ਕਰਕੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਲ ਬਹੁਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ 500 ਪੱਲੇ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਨ ਲਏ ਜੀ, ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ ਇਸ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੈਕਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਸੁਰ ਇੱਕ ਆਹਾਰ ਰੱਖਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੱਕ ਚੋਰ ਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਉਹਨੇ ਅਚਾਰ, ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਬਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਹਲਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਤਬ ਕਾੜ ਖਏ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਖਾਵਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰਤ ਹਾਏ ਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਦੰਦੀ ਵੱਟੀ, ਹਾਏ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਫਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪਾਏ ਪਸਾ। ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਪੁਕਾਰਤ ਆਤ ਪਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਪੁਕਾਰਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਚਾ ਲੋ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਰਤ ਪਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਚਾ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਬ ਪੌਡਤ ਦਾਵਤ ਹੈ ਉਦਰੰਗ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬ ਬੈਠਤ ਐਂਠ ਅਮੈਂਠਤ ਘਣਾ, ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਠਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਿਜਕਾਰ ਕਰੀ ਤਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜਕਾਰ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਚਰੈਣਾ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਬੈਨ ਇਹ ਆਨਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੋਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਭਰਪੂਰ ਬਸੂਰਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਵਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਈਸਕਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਸਕਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਬਾਈਸਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈਸਕਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੋਡੇ ਰਗੜੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਗੜੇ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਸਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਸਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਾਈਸਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾਂ ਦਿਸੂਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੀਵ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਸਕਲ ਟੁੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੈਸਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਚਰੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਬੈਣ ਅਯਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੁਰ ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਪਰਿਓ ਤੇ ਥਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾ ਚਖ ਦੇਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੁਖਾਤਰ ਹੈ ਬੇਪੂਖੰ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਮਤਾ ਕਰਨਾ ਨਿਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਤਾ ਕਰਨਾ ਨਿਧ, ਕਰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਹੇ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਵਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਲਾਲਚ ਕੋ ਕਰ ਪਾਸ ਰਖੇ ਤੋਹੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬੂਝ ਨਾ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਤੇ ਥਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਹੋ ਇਤਨੋ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਪੀੜਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇਰੇ। ਮੁਝ ਬੂਝ ਹੈ ਜੇ ਨਹਿ ਦੁਖ ਸੁਜਾਨਾ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਦਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਸਤੇ ਲਈ ਮਮ ਜੋ ਕਰ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਾਣ ਸਤੇ ਲਈ ਮਮ ਜੋ ਕਰ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਲਖ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਲਖ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਜਾਨਪਨਾ ਮਨ ਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹਾਈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚੀਨਤ ਭੇਦ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੂਰਬ ਸੇ ਲਖ ਖਾਏ ਲਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਕੇ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਭਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਹੋਟਲ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਐਪਲ ਚੱਕ ਲਾ ਭਲਕੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਬੜੇ ਸਵਾਦ, ਰੱਖ ਲਾ 2 ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਭਲਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਵਤ ਦੇ ਭਾਈ ਦੁਖ ਯਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤੋੜ ਰੱਖੇ ਤੁਮ ਚੋਰੀ ਦੁਰਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਏਤ ਸੁਦਾ ਇੱਕ ਦਯੋਸ ਆਹਾਰੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰਫ 1 ਡੇ, ਜਸਟ 1 ਡੇ। ਫਿਰ ਔਰ ਖਰੋ ਤੈ ਠੌਰ ਵਿਖੈ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖਰੋ ਤੈ ਠੌਰ ਵਿਖੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਰਕੰ ਫਲ ਫੂਲਨ ਸੋ ਗੁਰ ਚੀਨੋ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜਤ ਪੇ ਫਲ ਆਪਨ ਹਾਥਨ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪੀਰ ਵਟਾਵਨ ਕੋਤੇ ਥੀਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲਾ।
ਫਿਰ ਪਾਵਤ ਹੀ ਮੁਖ ਪਾਪ ਭੁਖੰ ਸੁਖ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ, ਖੈ ਦੁਖ ਤੇ ਹਰਖਿਓ ਲਖ ਲੀਨੋ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਅੰਨੇ ਸਵਾਦ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਉਬੈ ਕਰ ਭਾਖ ਬਿਨੈ ਭਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰ ਹੋਤ ਅਧੀਨੋ, ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਯਾ ਬਿਸੋ ਕਰ ਅਗਰ ਚਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਹੱਸਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਉਬੈ ਪਛਾਤ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਰੋਡ ਸਾਈਨੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੰਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈਂਡਫੋਨ 'ਚ ਕੰਪਸ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਪਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਫੈਂਗਸ਼ੂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸ਼ੁਭ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਣੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਥਕੇਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੰਦੈ ਮੰਦ ਚਲੈ ਗਤ ਪੰਦ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਪਏ ਪੁਰਗ੍ਰਾਮ ਨਿਹਾਰੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਏ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਫॉर ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸਿਆ। ਗਾਉ ਬਸੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਚੱਲ, ਸੋ ਗਾਉ ਬਸੈ ਨਿਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਰ ਤਾਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਬ ਰੂਦੇਸ਼ ਕਿਉ ਪਰਵੇਸ਼, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਟਾਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਬੇਸ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਰੂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ, ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨੇ। ਮੰਤਰਨ ਜੰਤਰਨ ਤੰਤਰਨ ਕੀ ਨਿਦ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮ ਰੂਪ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਡਨ। ਫਿਰ ਜੋਰ ਸਿਮਤਨ ਕੋ ਜੇ ਥਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੂਮਨ ਪਾਵਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਜਾਰਨ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਏ ਗਇਓ ਟਿਕ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਏ ਗਇਓ ਟਿਕ ਹੀ ਨਗਰ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬੈਸ ਗਏ ਤਰ ਕੀ ਇੱਕ ਛਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ, ਟਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੀਤ ਮਹੂਰਤ ਏਕ ਗਇਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੀਨਸ 1 ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ 24 ਟਾਈਮ ਪਲੱਸ 24 48 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ 48 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਵੇ ਮੁਖ ਬਾਕ ਲਾਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਸ। ਓਕੇ,
हे प्रभु जी ये सुंदर देश। हे प्रभु कहते महाराज ये देश बहुत सोहना लगता, वैरी नाइस, लुक्स वैरी गुड। हाँ आपां भी कोई शहर देख लिए, आपां भी देखांगे ना जाके ना। सो कहते महाराज शहर बड़ा सोहना है। हुण जे पहुंचे गए हैं शहर चले जाइए, आपां अजकल शहर नहीं देखते, आपां सैल्फियां लाउण जाते हैं, करेक्ट ना। यू जस्ट वांट टेक पिक्चर। तुसीं ना देखो ना हुण आईफल टावर जाओ, कोई भी जाके आईफल टावर नूं हत्थ नहीं लाउण नूं ना इंटरस्टेड हैगा, दूर खड़ के सैल्फी ला लो, दैट्स इट। उदों ही फेसबुक ते पाओ, उदों ही भेजो, गल मुकी। हुण पापा मैं आईफल टावर टच नहीं किया, नेवर माइंड, दुनिया नूं पता लग गया ही वॉज इन आईफल टावर। हाँ जी करेक्ट ना। पिसा टावर हाँ उत्थे चल जाओ, वो चल जाओ, वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिर्फ फोटो ही लाने होंदे आ, देखना दुखना कुछ नहीं होंदा। फिर तरोवर भांत अनेक खरे, कहणगे उत्थे बहुत सारे तरह के ट्रीज खड़े ने, बहुत सारे सोहने दरख्त लगे हुए हैं। पुंग तंबूलन ताल तमाल। हाँ कह लगे उत्थे पुंग तंबूलन ये सारे जिहड़े हन, सुपारी सुपारी नहीं जिहड़े हुंदे सिरे जो आपां कहंदे हां जां भाण, सो ਉਹਦੇ दरख्त खड़े हैं। उत्थे लेक भी हैं, सोहने ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं। विशाल भले दल सो है हरे, कह लगे उत्थे सारे दरख्त हरे भरे ने, कोई भी दरख्त ऐ सुक्या सुक्या नहीं गा, ऐन हरे भरे सोहना बहुत सोहने लगते हैं। साख झुकी फल पीनन सो, फिर कहते मोटे मोटे भारे भारे फल लगे हुए हैं, उहदे ब्रांचेस भी थल्ले आए हुए हैं, भी इन्ने भारे सोहने उन्होंने दरख्त हैं, सोहने जो फल लगे हुए हैं। कदली के बगीचन वृंद जरे, उत्थे बहुत सारे बनाना ट्रीज ने, जिहड़े केलियां दे तुहानूं पता है दरख्त बेचारे जदों उहनूं फल लगदा बेचारा आए हो जाता है, करेक्ट ना, उहदा फल आए लगदा दा बेचारा बूटा आए हुंदा है। हाँ जी सो कहते वो भी बहुत सारे उत्थे बनाना ट्री लगे हुए हैं। जे नर नार शरीर में चीरन, हाँ कहते जे नर नार शरीर में चीरन, कहते कि ਜਿਹੜੇ भी लोगों ने उत्थे कपड़े पाए हुए हैं ना, आसाम दे विच उन्हां दा कॉस्ट्यूम जिहड़ा कपड़े हैं, आन ही रीत सुता है धरे, उन्हां दे कपड़े तो कुछ होर तरह दे आ, डिफरेंट है, जिहड़े कि पंजाब च लोग नहीं पाउंदे। सो तुसीं गैस कर सकते हैं किहड़ा कपड़ा होगा वो। उन्होंने साड़ियां पाइयां हुई, भाई मरदाने ने पहली बारी साड़ियां देखियां, करेगा ना। हाँ जी इधर तो होर तरह के कपड़े, उत्थे सारियां साड़ियां पाई फिरदे हैं। सो कहते होर तरह के कपड़े लगते हैं। हाँ जी क्योंकि इन बिटवीन खाली हुंदा है, उत्ते टकिया थले टकिया, इन बिटवीन खाली। फिर आयुष देवो जब हो मैं पुर, हाँ कहते आयुष देवो, कहते महाराज बड़ा सोहना लगता है, कपड़े भी बड़े सोहने पाए लोगों ने। हाँ जी सारे फल फ्रूट भी सोहने ने, कि महाराज आज्ञा दे दो मैं जाके देख आवां शहर। हाँ जी किवें शहर लगता है। फिर आहार करो के थाना, महाराज फिर मैं अपने खान पीन का भी प्रोग्राम बना लूँगा। हाँ जी उत्थे देख लूँगा कुछ खाना खुना होना, इतने कोई स्पैशल डिश बनी है, हाँ जी असम स्पैशल, हाँ जी जां कोई डिश बनी होनी, मैं वो भी खा जाऊँगा जाके। पुरुष दा मुझ लाग रही, महाराज मैनू भुख बड़ी लग रही है। हाँ जी मैनू फिर भुख लग गई हुण, महाराज आज्ञा दिओ मैं जाया माड़ा जा। नै कूर कहो तुमरे अगिवाना, महाराज मैं थोड़े मुरे झूठ नहीं बोलता महाराज, मैं ना खाना जरूर खाना है। हाँ जी तो आसाम का खाना मैं खा के आना है, फिर थानू दसूंगा मिर्च मसाला नून किवें सीगा सारा। श्री मुखवा कहते सो गुरु नानक महाराज ने गल सुन ली। महाराज हुण भाई मरदाने नूं कहंदे न जावो जापुर मैं मरदाना, मरदानिया ये शहर ना जा, तू होर बाकी दे शहर जाना तू चल जी, आह शहर नहीं जाना आपां। हाँ जी ये शहर तू ना जाई हुण। जान हृदय दुखदान स्थान, कहणगे जान हृदय अपने दिल विच गल समझ ला, ये बड़ा दुख देन वाला शहर है, तू इत्थे ना ही जा चंगा रहूंगा। ना लायक जान के मान सुजाना, कहणगे हे सुजान सियाणे भाई मरदानिया इत्थे जाना लायक नहीं गा, नहीं जाना चाहिए अपन इत्थे, अपना जाना लायक नहीं, चंगा नहीं है शहर, ठीक नहीं हैगा, आपां नहीं जाना इत्थे। उरते बरजो डरते और को, हाँ कहन लगे भाई मरदाना कहन लगा उरते बरजो, महाराज शहर जान तो तुसीं क्यों मैनूं रोकदे हो, डरदे फिर उत्तों मैनूं डर दे रहे हो, मैनूं डरा रहे हो। हाँ जी एक तो तुसीं रोकदे हो, दूजा मैनूं डर दे रहे हो, अभी तू नहीं जाना ते तेरा एक हो जो वो हो जो, मैनूं डर भी दिंदे हो। ना पर आप कहूं कज का ख्वाहा, महाराज ना तुसीं वो शहर च वड़ना, ना तुसीं कुछ खाना, आपां इत्थे बैठे शहर वाल देखदे दे भुखे ही मुड़ जाना। महाराज ऐसा ना मेरे नाल करो, मैनूं भुख लगी है, मैनूं शहर देख आउं दो, आई वांट टू सी द टाउन। हाँ जी मैं जरूर शहर देखना है। कर आए आहार ना है करना कर, हाँ कह लगे कर आए, कहते कि महाराज मैं बहुता चिर नहीं लाऊंगा, मैं उत्थे जाके एक वेजिटेरियन दुकान पाल के खाना लभ के मैं खा के हुणे वापस आ जाना।
हाँ जी मैं छत्ती वापस आवांगा। क्यों कर बाहर मैं निर्वाहा। महाराज जंगलों में मेरा नहीं निर्वाह होंदा महाराज, मैं बहुता चਿਰ जंगलों में नहीं रह सकता, मैं शहरी बंदा है ना, मैं हुण शहरां च रहण वाला, मैनूं हुण बहुता चਿਰ नहीं मैं जंगलों च रह सकता। भोजन ते तनहान बने। महाराज बिना भोजन तो बिना खाने तो मेरा तो शरीर खत्म है। हठ को लग हो कर हो मन माहा। कहणगे हट को लाग हो करहो मन माहा। कहणगे महाराज फिर ये गल नूं सुन के ना गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा, कहते वो हठ करन लग गया, कहना भी जाना ही आ भाई मर्दाना। कहने हठ को लाग हो करहो मन माहा। महाराज कहते तो अपना ढीठपना करदा ही है तू इन्ना स्ताबन क्यों हो रहा भी तू जरूर जाना है। अब दे हो जाए को जाए कह जाए। भाई मर्दाना कहना महाराज आज्ञा दे दो, मैं मड़ा जाया प्लीज। ओके फिर खाए अगवाए खाए अगाए अवो तुम पाहा। महाराज फिर खा के मैं उसे वेले थोड़े को आ जाना, राइट अवे मैं थोड़े को आ जाना जी हूँ खा के। नानकता मन की मन जान। गुरु नानक साहब ने मन च जान भी इन्हें हुण हटना नहीं, इन्हें जाना ही जाना है। सो आनंद वैन बने मुस्काने। हस के गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुराते हुए ना महाराज जी कह लगे तीर शरीर तरह नह तू। कह लगे तू अपने शरीर विच धीरज फोर्टीट्यूड नहीं धारदा, तू थोड़ा जा सबर नहीं करदा। और मैं बार हेरो जा मर्दाने। कह लगे जा फिर मर्दानिया देखिया शहर जा, आ शहर देखिया जाके तू चल जा, कोई गल नहीं जाया हुण। तो और हेरन चाहे रह न है। कहने लगे तो और हेरन चाहे तू हमेशा बहुत कुछ देखना चाहना है, तेरी इच्छा बहुत होंदी मैं ये भी देखा मैं वो भी देखा। हाँ जी कहते रह न है तू रहिंदा नहीं, देखण तो बगैर तू देखना ही हुंदा है। आहार है ललचाने। ते खाने खाण वास्ते तो तेरा मन लगिया ही रहंदा भी मैं खा लवां खा लवां खा लवां, खाण नूं लग्या रहंदा है। हाँ जी सो कहते तेरी जी रुचि खाण विच रहिंदी है। सुनन या सुन कीन पया। कह लगे भाई मर्दाने ने ना की कीता जो गुरु नानक ने ये कह दिता, वो कहता दूजी गल नहीं करनी हुण बस तुर पिया जी भाई मर्दाना, पिछे नूं नहीं मुड़ के देखिया। अजान न जानी जो बैन बखाने। कह लगे अजान भाई मर्दाना अजान सन, उन्हें पता नहीं ते कहते जो गुरु नानक कह रहा सी उन्होंने समझ भी नहीं आई गुरु नानक की कहना चाहता सी उसनूं। पुर में भर के और मैं हरखा भर। कह लगे पुर च वड़िया भाई मर्दाना जो श्रेष्ठ है बड़ा खुश होया, कहता वाह कितना सोहना शहर है ये, हेरत नारन रूप अपार है। कह लगे उस वेले भाई मर्दाने ने देखिया कि वो शहर दे विच बहुत सोहनिया सोहनिया औरतां ने। हाँ जी चंगिया तो चंगिया सोहनिया औरतां ने, सोहने कपड़े पाए होने, सारे डिसिपलिन ने, सारे चंगे धनी बंदे लगते ने, सारा अपना अपना काम करते ने, कोई किसी नूं छेड़दा नहीं। तर पात्र मूल उखारण को। कहणगे तर पात्र मूल उखारण को। कहणगे जो कहंदे जो जिहड़ा है करनी हुंदी है ना, कहंदे वो इस तरह के विष दे जिवें पत्ते कहंदे जिवें वो जड़े हुंदे आ ना वो उखड़दे हन, उखेड़न की गल होंदी है ना, जिवें पत्ते लगे हैं उन्होंने डिगना होंदा है, उन्होंने तोड़ना होंदा है। कहते इसे तरह ही तर पात्र मूल उखारण को, जिवें कहते ओदा शो जिन्ना चंगा होवे ना धोखा उन्ना ही ज़्यादा होंदा है, जिन्ना शो ज़्यादा होवे है जिन्ना थिंग्स जिहड़े हन सिंपलिटी विच होवे वो छत्ती समझ आ जाती है, पर जिहड़ियां चीज़ां नूं बहुत डेकोरेट कीता होवे उन्हां नूं समझण वास्ते टाइम लगदा है, क्योंकि उहदे विच कुछ होर हुंदा उत्ते कुछ होर हुंदा। फिर करनी सी है विचार बहार है। कह लगे देखो उन्हां दी करनी जिहड़ी सी ना वो करनी जिहड़ी हथनी वर्गी सी। हथनी जिवें हथनी हुंदी ना, इत्थे एग्जांपल दिंदे हथनी दा क्योंकि एलीफेंट जिहड़ा है उहदे च काम बहुत ज़्यादा हुंदा है। सो कहंदे जिवें हथनी हुंदी है, कहणगे इस तरह करके जिहड़ा है करनी जिहड़ी है कहणगे शुभ करनी एक दरख्त है, काम जिहड़ा है एक हथनी की तरह जो आके दरख्त नूं तोड़दा है। मतलब वो शहर ऐसा सी काम रूप, तां उहनूं काम रूप कहंदे सन, उहदे विच बंदा फेल हो जाता सी। हाँ जी वो लस्त करके वो लस्त नूं उजागर करके फिर लस्त राही लोकां नूं फसा लैंदे सन। सो कहते वो ऐसा बनया होया शहर सी। सिर बार सवार के अंजन डाल। हाँ कहन लगे उत्थे दियां जिहड़ियां औरतां सन ना उन्होंने केस कुछ चंगी तरह वो आए हुए सन, चंगी तरह ठीक किए हुए सन, सैट किए हुए सन, बहुत सोहनियां लगदियां सन। अंजन डार ते अखां विच सुरमा पाया होया सी, वो भी पुंछां वाला। श्रृंगार सुधार कटाच निहार। हाँ कहने की श्रृंगार सुधार, कहेंगे श्रृंगार करके बड़ा श्रृंगार किया होया जी उन्होंने अपने शरीर से, श्रृंगार करके कटाच निहारे, फिर मटके नाल फिर की है तुरदियां भी होरे तरह तुरदियां, तुहानूं पता ना मटके नाल तुरदियां होंदियां बुढ़ियां। सो वो कहते होरे तरह तुरदियां हैं, उन्होंने चाल भी थोड़ी टेढ़ी जी है। सो कहते वो जिहड़ा हन फिर देखदियां भी है बड़ी तरह करके।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸੀ ਕਰ ਲੇਤ ਹੈ ਮੰਤਰ ਉਹ ਉਚਾਰ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਰਮਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਥਕਤ ਨਾ ਹੈ, ਅਸ ਉਲਟਾ ਤਹਿਨਾਰ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਮਤ ਪੁਰਖ ਸੋ ਥਕਤਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਐਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ ਕੁਲਟਾ ਤਾਹੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਤ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਬਸ ਕਰ ਆਪ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂ ਸਿਰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਝਾੜੂ ਮੌਪ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਕਬਿਤ ਜਬੈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁਰ ਮਦ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਟਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਗਇਓ ਏਕ ਥਾਨ ਹਿਤ ਲੈਣ ਕੇ ਆਹਾਰਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੀ ਆਵੇ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਸੋ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਸੀ ਚਾਰੂ ਨਾਰ ਚਾਰੂ ਨੈਣ ਸੁਨਿਹਾਰ ਇਸ। ਕਹਿਣਗੇ ਬੈਸੀ ਚਾਰੂ ਨੈਣ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਚਾਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਚਾਰੂ ਨੈਣ ਸੋ ਨਿਹਾਰ ਇਸ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੋ ਓਕੇ ਵਿਕਟਿਮ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਟਿਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਟਿਮ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਬ ਨਵਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਚਨ ਪਰਸ ਪਰ ਵਿਵਿਧ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਕਹੈ ਮੇਰੋ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਕਹੈ ਮੀਤ ਮੋਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇਹ, ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੀਜੀ ਕਹੈ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੇ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਮੈਂ ਥੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਮ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਉੱਠ ਤਤਕਾਲ ਤੰਤ ਗੇਰ ਗਰੀਬ ਮਾਹੇ। ਚੌਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੀਨੋ ਕਰ ਮੇਡਾ ਦਾਮ ਦੀਨ ਘਰ ਢਾਰਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਤਾ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੋ ਕਰ ਮੇਡਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਤਾ। ਦਾਮ ਦੀਨ ਘਰ ਡਾਰਿਆ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਢਾ ਬਣਾਤਾ, ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਹਨਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਲਸੋ। ਸਵਈਆ ਮਾਨਵ ਦੇ ਗਈ ਪਲਟੀ ਤਬ ਇੰਡਕ ਰੂਪ ਸੋ ਦੀਸਨ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੜਾ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਵ ਦੇਵ ਗਈ ਪਲਟੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਢਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਗੇਰ ਕੈ ਦਾਮਨ ਬੰਧਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਂਧ ਦਿਓ ਕਿਲ ਕੰਗ ਜਿਨ ਭਾਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਮਤਾ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ। ਰੂਪੈ ਤੇ ਸੋ ਕਰੂਪ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਭੇਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਪੁਨ ਮਾਰਤ ਨਾਸਨ ਸੋ ਫੜ ਰਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨਫੇ ਫੁਣਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾਣਤ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਸੁਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਰ ਚਰੈ ਨੇ ਬੰਦ ਜੇ ਤਿਆਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਸ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਭੱਜਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਖੜਨ ਜੋਗਾ। ਪੂਰ ਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਧੂਰਤ ਕੀਨ ਮੈਂ ਥੋ ਅਨਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਛਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਚਕਰਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੰਨੰ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਰੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਨਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੌਨ ਹਿਤ ਕੋ ਨਾ ਮੰਤ ਬੈਨ ਕੋ। ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਬਚਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਕੇਤ ਕਹਾਂ ਹਮਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੂਗਾ ਕੌਣ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਹੈਲਪ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਨ ਆਨ ਫਸਿਓ ਪਰਦੇਸ ਸਥਾਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤ ਆਨ ਫਸਿਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ। ਕੌਣ ਬਤਾਵੇ ਜਾਏ ਅਬੈ ਸੁਧ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਣ ਛੁਡਾਵ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲੈਣ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ। ਬੋਲਣ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਮੁਝ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਬੈਨ ਪੁਕਾਰ ਕਹੋ ਬਿਦ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੈਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਕੈਸੇ ਛੁਟੋ ਚਿਤ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸਕੇਪ ਹੋਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤੁਰਤਾ ਔਰ ਧਾਰਤ ਏਉ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਜਾਣਤ ਜੋ ਸਭ ਕੇ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਤ ਜੋ ਸਭ ਕੇ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਤੋ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਛੁਟੇਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੋਚ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਚ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਫੇਥ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੀ,
ਸਾਚੋ ਓਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਬਿਦ ਉਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੈ ਦੈਤ ਸੋਤਰੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਰਸਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਵਨ ਗੁਰ ਕੋ ਹੇਰਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚਰਨ ਕੋ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਤੋੜ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਈਆ ਦੋਏ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤ ਗਏ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਕਹੇ ਸੁਨ ਬਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 96 ਮਿੰਟਸ। ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੋ ਮਹੂਰਤ, ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ ਹੈਗਾ 2 ਘੜੀਆਂ, 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ 24 ਮਿੰਟਸ ਟਾਈਮਸ 4, ਸੋ 96 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨ ਹੈ ਤਾਏ ਅਬੈ ਚਲ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਨ ਕਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲਿਆ ਸੁਣ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਸੁਣ। ਉਠ ਠਾਨ ਪਏ ਸੁਣਤਾ ਅੰਨ ਹੈ ਤਾਹੇ ਅਬੈ ਚਲ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਠ ਥਾਨ ਪਏ ਸੁਗਦਾ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਨ ਚਲੇ ਕਿ ਵਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬਤਾਵੋ ਬੁਝੇ ਮੈਂ ਐਸ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇੰਡਕ ਕੀਨ ਪਇਓ ਮਨ ਧੀਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੇਡ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਭੇਡ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੰਤਰਨ ਸੋ ਤਿੰਨ ਬੰਧਨ ਘਾਲਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੰਧਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਗਲ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਰ ਹਰੀ ਛੰਦ ਬਨ ਹੀ ਬਚ ਬਾਲਾ ਇਉਂ ਤੇ ਨਾਲਾ ਚਾਹੀਏ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਨ ਹੀ ਬਚ ਬਾਲਾ ਇਉਂ ਤੇ ਨਾਲਾ ਚਾਹੀਏ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਮੰਤਰਨ ਸੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਰ ਕਾਲਾ। ਵੀ ਕੁਮੰਤਰਨ ਭੈੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਨ ਹੀ ਬਚ ਬਾਲਾ ਇਉਂ ਇਹ ਨਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਇਹ ਨਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੀਏ ਸੁਣੋ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ। ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਤਬ ਤੁਮ ਨੇ ਹਟਕਿਓ ਮਨ ਨਾ ਅਟਕਿਓ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਢੀਠਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਬਨਪਣਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ ਕਿਉ ਪੁਰ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀਜੈ ਮੋਖ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਰ ਟਿਕੀਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਪੇ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਐਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਪਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲੰਦੋ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ। ਜਾਣੈ ਤਬ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇਗਾ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਬਚ ਹੋ ਰਹਿ ਕਹੋ ਨਾ ਸੋ ਲੋੜੈ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲੰਦੋ। ਆਏ ਸੇ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦੋ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤ ਬਾਲਾ ਬੁੱਧ ਬਸਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ,
बुद्ध विशाला, तेरी बुद्धि, तू चंगी बुद्धि वाला है, तेरी बुद्धि बहुत वड्डी है, हाँ जी, तू बहुत कुछ सोच लेना है। संग ले की लाज। देखो भाई मर्दाना अपना साथी है, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਸ ਓਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁ ਭੁੱਖ ਸਪਾਉ ਤੀਰ ਨਸਾਉ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਸੋ ਹਮ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਮਮ ਕਰਤਾ ਅਬ ਔਰ ਡਰਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੁਟਾ ਵਹਿ ਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਛਡਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਇਹੋ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਬਨੇ ਤੂਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਕਬਿਤ ਮੋਕੋ ਲੀਨੋ ਸੰਗ ਅਰਬਿੰਦ ਨੈਣ ਗਏ ਤਹਾਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡ ਕੋ ਰੂਪ ਮਰਦਾਨਾ ਜਹਾਂ ਬੈਸਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡ ਕੋ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਸਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡੀਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਰ ਕਰ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਪੂਰ ਹਰ ਖਾਏ ਉਠਿਓ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਛਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਨਾਸਾ ਫੁਰ ਖਾਏ ਖੁਰ ਅਵਨੀ ਹਨੇ ਹਿਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਫਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਸਾ ਫਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੂਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੂਫ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾ ਫਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਭਇਆ ਭਇਆ ਭਨੈ ਮੁਖ ਔਰ ਨਾ ਚਲੇ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾ 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 ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾ ਉੱਥੇ ਭੈਂ ਭੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਬਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਦੇਖ ਤ੍ਰਿਗ ਬਿਕਸਤ ਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ੇਸਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਿੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਗਏ ਤਿਸ ਆਲਿਆ ਦਇਆਲ ਡਰ ਠਾਂਡੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਸੱਜ ਸ਼ੁਭ ਬੇਸਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਸ਼ੁਭ ਬੈਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਮਨੀ ਜੇ ਕਾਮ ਰਤ ਭੋਗ ਅਬ ਲਖ ਔਰ। ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਟਪੋਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਫੇਰ ਕਰ ਧਾਮ ਦਰ ਚਾਮਲੀ ਅਪਾਰਹੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬਾਏ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਬੈਠੀ ਤਾਹਾਂ ਦੋਏ ਉੱਠ ਦੌੜ ਆਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਬੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਡ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਫੇਰ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਭੱਜੀਆਂ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ। ਤੰਤ ਲਈਏ ਹਾਥ ਮੰਤ ਮੁਕਤ ਉਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਾਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੂੰਗੀ।
ਸੋ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਚਨ ਨਚਾਏ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖ ਰਾਏ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਚਨ ਨਚਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੂੰਛ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁਖ ਮੁਕਸਾਏ ਔਰ ਹਰ ਕਸੋ ਧਾਰੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੀਕੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਹਰ ਕਸੋ ਧਾਰ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੰਤ ਜਬ ਡਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਤਤਕਾਲ ਮੀਡੀ ਕੁਲਟਾ ਕੁਨਾਰ ਹੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਵਈਆ ਦੂਸਰੀ ਦੌਰ ਗਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਸਿਰੇ ਗੁਰ ਸੋ ਉਕਸੀ ਤੰਤ ਪਾਵਨ ਹੇਤੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੜਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਉਰਸੀ ਤੰਤ ਪਾਵਨ ਹੇਤ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੋਏ ਗਈ ਸ਼ਰਮਾ ਧਨ ਤੂਰਨ ਪੂਰਨ ਕੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇਤੂ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਉਣ ਗਈ, ਬਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਬਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੇਤੂ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਤੀ ਡਰ ਧਾਰ ਰਿਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਓਕੇ ਨੋ ਗੋਇੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਹੁਣ। ਵਿਖ ਭਾਜ ਬਰੀ ਤਤਕਾਲ ਨਿਕੇਤੂ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਮੇਕ ਕੇ ਸੰਗ ਬਦਿਓ ਫੁਰ ਕੈ ਬਹੋ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕ ਕੇ ਸੰਗ ਬਦਿਓ ਫੁਰ ਕੇ, ਫੁਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਮੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫੁਰਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਿਜ ਦੇਵਨ ਭੇਤੂ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਬਿਤ ਬੋਲੇ ਤਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਓ ਅਬ ਬਾਲਾ ਤੁਮ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਹੋ ਅਬ ਬਾਲਾ ਤੁਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜਾ ਕੀ ਕਰ। ਕੰਠ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਤੇ ਤੋਰ ਡਾਰ ਬੰਦਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇ। ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਢਿਕ ਜਾਏ ਕਰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਠ ਜੇ ਤੰਤ ਸੋ ਕੀਨੋ ਹੈ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜਤੇ, ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਵ ਕੀ ਦੇਹ ਭਾਈ ਫੇਰ ਮਰਦਾਨੇ ਹੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਤਬ ਬੰਦਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਏ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਜੋ ਬਲਾਏ ਤਿੰਨ ਮਾਹ ਲਿਏ ਬੇਹਈ ਹਰਤ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੁਦੋ ਮਨ ਮੇਰੋ ਹੌਸੋ ਜਾਨੋ ਛੰਦ ਬੰਦ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ,
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ, ਹੌਸੋ ਜਾਣੋ ਛੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਨਾ ਸੁਨ ਕਾਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣ। ਨੈ ਬੈਨ ਮਮ ਮਾਨਾ ਤੁਮ ਕਰੀ ਮਨ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਨਤ ਪਰਸ ਪਰ ਐਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਕਾਲ ਵੇਖੇ ਕੰਤ ਅਗਨਾ ਕੇ ਆਈਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਦੌਰ ਕਰ ਕੂਕਰੀ ਔਰ ਮੀਟੀ ਗਈ ਪਤ ਪਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਹੋਏ ਬਾਰ ਤਾਂ ਬਤਾਈਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਝੱਗਾ ਝੁੱਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਇਤ ਉਤ ਦੌੜੀ ਫਿਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਭੇਡ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਲਾਗੁਲ ਹਲਾਏ ਫਰਾਏ ਸਮਝਾਈਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਟਿਕ 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 ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਉੱਧਰ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਜ ਦੇਖ ਕਰ ਚਿੰਤ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਕ ਭਏ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਣੇ ਕਲਾਵਾਨ ਇਹ ਸੰਤ ਕੋ ਆਈਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਵਾਨ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਮਨ ਹੈ ਕੀਨੋ ਇਨ ਭਇਓ ਵਪਰੀਤ ਸੋ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਟੂਣਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਮਨ ਕਰ ਲਗੇ, ਪੁੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੂਕਰੀ ਔ ਮੀਡੀ ਬਨ ਮਨ ਦੁੱਖ ਪਾਈਆ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪੂੰਛ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਚਲੇ ਨਹਿ ਜਾਏ ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਬਣਾਏ ਅਬ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੌਂਕਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਖਤਾ ਜੋ ਲਹਿ ਜੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਈ ਚਰਨ ਗਏ ਆਣ ਕਰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਭਏ ਮਨ ਦੀਨ ਕਿੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਵਢਾਈਆ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਬਖਾਨੀ ਜਾਹੋ ਤਾਹੇ ਪਾਸ ਬੰਦ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਸੋ ਖਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਹੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤਾਏ ਘਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਦੂਰ ਅਬ ਕੀ ਜੈ ਰਿਸ ਕੀਨੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹੇ ਕੀ। ਕਹਿਣਗੇ
दूर कर कीते महाराज अपना गुस्सा दूर करो महाराज इन्हां दी ਜਿਹੜੀ गलती मुआफ कर दो हुण जोगता कुचील नह जानत है संत सील हाँ कहन लगे इस्त्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੈਕਟਿਵ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਚੀਲ ਚੰਗੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੂਲੀ ਮਤ ਸਦਾ ਜਿਨ ਕਾਮ ਭੋਗ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ਜਸ ਪਾਇਓ ਫਲ ਇਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਪੇਟ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਤ ਇੱਛਾ ਨਹਿ ਕਾਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਧ ਤਾਂ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਭੁੱਲੜ ਹਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਬਈਆ ਮੰਦਮਤੀ ਮਨ ਮੂਰਖ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੰਦਮਤੀ ਭੈੜੀ ਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਸੋ ਉਠ ਟਾਮਨ ਕੀਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਮਨ ਟਾਮਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟਾਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਥ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਠੌਰ ਕੁਠਾਰ ਨਾ ਜਾਣਤ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੌਰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਭੈੜੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਆਤੁਰ ਕਾਮ ਤੇ ਹੋਤ ਅਧੀਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੋ ਸ਼ਰਦਾ ਪਰਨਾ ਹਮ ਲੀਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮਾਨਵੀ ਦੇਹ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਅਪਰਾਧ ਤੁਮੈ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਨਨ ਬੈਨ ਭਨੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰੋ ਹਰ ਨਾਮ ਰਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਭਾਵ ਧਰੋ ਹਰ ਕੈ ਕ੍ਰਿਤ ਯਾਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋਏ ਭਲੋ ਤੁਮ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਪਰੈ ਨੈ ਅੰਤਕ ਫਾਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਸੁਨ ਦੀਨ ਪਏ ਪਨ ਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਸੰਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਮਰੇ ਅਨਸਾਰ ਬਿਨਾ ਹਮ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬਿਤ ਨਾਰ ਦੁਰਾਚਰ ਵਿਭਚਾਰਨ ਕੀ ਚਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਭੈੜਾ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋ ਤੋ ਦੁਖ ਦੇਨ ਹੂੰ ਕੇ ਜੋਗ ਮਨ ਜਾਣੀਐ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋ ਤੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਹੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਏ ਹੋ ਅਧੀਨ ਪੁਨ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਕੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਰ ਤਨ ਇਨਕੇ ਪਰਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪਲਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਭਰਤ ਪਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਬਚਨ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਫੇਰ ਗੁਰ ਰੂਪ ਪੁਨ ਮਨ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪਛਤਾਈਆਂ ਉਹ। ਕਰਨਾ ਕੇ ਐਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਈ ਰਹਿਣ ਜਪ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਕਿਨੇ ਸੁਖ ਸੈਨ ਜਾ ਕੋ ਭੈ ਨਾ ਕਿਤ ਥਾਨਿਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋ ਭੈ ਨਾ ਕਿਤ ਥਾਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਵਈਆ ਪੁਨ ਸਾਰ ਪਏ ਤੁਨ ਕੰਮ ਕਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਸ ਗਈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਗੇ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗੇ ਹੁਣ। ਮਿਲ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਭਵਹਿ ਕੋ। ਸੋ ਮਿਲ ਮਾਨਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਨਵ ਭੇਟ ਹਿਰਦੈ ਅਨਰਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਗ ਬਾਹੁਲ ਦੀਨ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਭਏ ਅਗਹੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਪਾਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਬਸਾਲ ਚੀਤਹਿ ਕਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, 5 ਮੀਲ 5 ਮਾਈਲਸ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਪੁਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗਿਰਾਂ, ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਰਛਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਰਛਾ ਮਿਸ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਰਛਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਕੀ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਮਤ ਭਾਗੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਪੰਜ ਰਹੇ ਅਗ ਓਗ ਦਹੇ। ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ, 5 ਡੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਗ ਓਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਹੇ ਹਮ ਜਾਹੇ ਅਗਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਜੋਰ ਪੁਮਾਨ ਬਿਨ ਯੋ ਬਖਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਇਹ ਥਾਨ ਮਾਇਆ ਸੋ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤ ਮੰਦਨ ਕੋ ਗਤ ਪੰਦ ਦਇਓ। ਮਨ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖ ਕੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਉਧਾਰੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਬੈਨੋਵੈਲਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਠੌਰ ਰਹੋ ਦਿਨ ਔਰ ਕਛੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੋ। ਸਿਰ ਮੋਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗ ਮੈਂ ਗਤਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਗੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਮੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਵਈਆ ਨਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਕਰੀਐ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਧਰੀਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੋ ਮਿਲ ਕਲ ਬਤਾਵੋ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਤ
ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਲ ਅਮੰਗਲ ਕੀ ਹਰਿਐ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਦਇਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿਨੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਸਾਮ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਚਲੇ ਪਿਖ ਜਾਂ ਤਰੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਖ ਜਾਂ ਤਰੀਐ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲਿਬਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਜਗਤੇਸ਼, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਹਮਨੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਮੂਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁੱਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੋ ਮਤ ਦੇ ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਜਗਤੇਸ਼, ਗਵਨੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨਰੇਸ਼। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੁਰਬਾਰ ਦੇ ਕਬਰ ਰੂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।